ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ पूरे देश च बनाया जा रहा है और बनाने वाली भी कांग्रेस है। और असीं ये सारे जानते हैं कि भाई केंद्र सरकार का 11% टैक्स है और सूबा सरकार का 35.35% टैक्स और वही कांग्रेस सरकार कांग्रेस के इत्थे जिहड़े नुमाइंदे है रौला पाउंदा है अगर वो अपने ही मंजे थल्ले सोटा फेरन और ये जो पंजाब के लोगों के उत्ते टैक्स का जो वाधू जो चार्ज लाया जाता अगर उन्होंने ही अपना रिड्यूस करन तो वो भी बहुत बड़ा फर्क है। जे 35 की बजाय 25 कर दें तो 8 रुपये डीजल सस्ता ठीक है। जे 4.5 साल तो पिछे पेट्रोल डीजल दी वधियां कीमतां लई केंद्र सरकार जिम्मेवार सीगी उदों देखो ये कारण ये है कि 2-3 चीज़ां गल्लां भी है। एक जिहड़ा वो किहड़ी सी असीं बंदरगाह लई सी ईरान दे विच किहड़ी सी वो ना मेरे चलो ऐ नहीं हो जदों असीं ईरान नाल समझौता कीता तो उस तो पहला ईरान दे कोल असीं जिहड़ा $8.5 बिलियन का साडे ते कर्जा सी और जिहड़ा कि उन्होंने यूरो च बाद यूरो का रेट वधिया उन्होंने यूरो च लिया महंगा भी लिया पर उहदा अदा जिहड़ा असीं कर्जा लाया भी है नैचुरली है कि वो जिहड़ा भार कित्थे पैगा। और दूसरा जे कहिए असी पेट्रोल डीजल दे तो तुहानू ये भी पता है कि भाई यूपीए की सरकार वेले पेट्रोल डीजल कंपनियां दे उत्तों सरकार ने अपना निरंतर चक लिया सी हुण जिहड़ा आ सरकार का कंट्रोल नहीं होएगा हुण कंपनियां अपने तौर पर निर्धारित करनगे ये तय किहने कीता सी ये भी कांग्रेस ने कीता सी। अज रौला पाउण वाली भी कांग्रेस आ सो अज जिहड़ी इस समस्या का जिहड़ा निसंदेह कि समाधान ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ समाधान है GST ਨਿਸੰਦੇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ GST ਦੀ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਚਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 2 ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਮਤਲਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ तो इन्हों जोड़ा सूबे को रहन दिता जाए। पर अज की डेट से जे असी कहिए कि सूबे भी हाले तक पूरी तरह तैयार नहीं है कि इन्हों GST के लिया लिया जाए और ये तो नहीं पता कि फैडरल सिस्टम के सूबे की जी रजामंदी होना जरूरी होती है और इस करके असी प्रयास कर रहे हैं कि इन्हों जल्दी तो जल्दी जोड़ा GST लिया जाए और ताकि जोड़ा सारी जिथे बाकी पॉलिसी एक बड़ी है उत्थे इस पॉलिसी को भी ठीक किया जाए जो होएगी तो नैचुरली है कि ये फर्क काफ़ी पैगा। सब तो इस वे इशू गर्म बन रहा है जो जिन्होंने 3 जणों ने चाह पीती फिर इकट्ठे हो गए उस उन्होंने कहा जी भी BJP उदा ही धक्का कर रही केंद्र सरकार जिवें कांग्रेस करती रही भी चंडीगढ़ वाला जो फुली यूटी स्टेटस वालों को दरकार कर जो वक्रा कार्ड बनाता वो अकाली दल भी औखा भारा है भी अभी होम मिनिस्टर मिलेंगे शुड बी टेकन बैक BJP का हाले तक कोई वो नहीं है मोरोवर कैबिनेट का भी पार्ट है ਤੁਸੀਂ किस इशू ते कह रहे हो ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜੌਬ ਦਾ देखो इस तरह है कि ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਜਨਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ऐसा है कि ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੀ ਵੀ कि DSP ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਫੀਸਰਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਗਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ मेरा कहने तो भाव ये है कि एक तो कैडर सिस्टम बन गया डैनिश बन गया जो यूटी कैडर बनता जो नैचुरली कि यूटी कैडर तो यूटी के अफीसर लगन हम दिल्ली जो नवा भर्ती होएगा कितने लगेगा वो कितने ना कितने यूटी कैडर च आएगा यूटी च ही आता ना पिछले काफ़ी समय के उत्तों पिछले जो समय के उत्तों DSP पंजाब ने जो भेजने से भेजे ही नहीं तो जब नहीं भेजे तो फुलफिल तो करना ही है ना पंजाब गवर्नमेंट का फेलियर है ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬਲੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਰਚ ਆਏਗਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲੈਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਐਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ
ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਦੱਸੋ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬਗਾਹਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬਗਾਹਟ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਮਲ ਹਾਰਮੋਨੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦਿਖਦਾ ਕੀ ਹੈ 2020 ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਖਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਗਿਆ ਪੋਸਟਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ 20x20 ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਆਖਰ ਜੇ ਉਤਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਰਮੋਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ YouTube ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਟਸ ਬੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੂਗੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧੇਗੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਰ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਫਿਰਸਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋੜਾ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰਸਣੀ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸਟੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ
ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਰੇ ਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਸੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਗਲਤ ਪੂਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਾ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੂਗੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਇਹ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਾੜ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵਧੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਦੇਖੀ ਉਸੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਕੌਣ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ देयर ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਬੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜੂਨ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਲਿੰਕਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਦੈਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਂ ਸਵਾਏ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਮ ਪੇਜ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਨਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਮਨਲਾਈਜ਼? ਅਰੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੋਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜਾਣ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਫੜਨੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਰਹੀ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੀਏ, ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਬਦਲਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਬਦਲਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਵੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੀ ਹੋਣੀ ਦੂਸਰਾ, ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਕਿਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇਖੋ, ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਲਾਈ। ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਟ ਐਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਕੱਲ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਨਤਾ
ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ परिस्थितियां ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਸਟੇजेस ਹੈ ਇਸ਼ੂ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਸੀ ਜਾਂ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨਜਸਟਿਫਾਈਡ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਨਜਸਟੀਫਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਮਵੀਰ ਕੋਲ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮ ਵਾਲੇ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਫਸੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੀ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਓਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘਟਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤੇ, ਇੱਥੇ ਵਧਾ ਦਈਏ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਗੈਣ ਡਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਅਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ? ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸੁਝਾਅ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀਓ ਭਾਜੀ, ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਗਰਮ ਸਾਡੇ ਬਾਰਾਂ ਓਏ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਹੈ ਡੀਡੀਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ DDR ਯਾਰ, ਆਖਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਡੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਰੇ ਮੀਡੀਆ ਏ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਬੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਰੇ ਕੰਮ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਕਸੂਰ। ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਵਲ ਕਲਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪੀ ਨਾ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਸਰ? ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਵੰਡਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ 327 ਦੇ ਜਿੰਨੇ
400 ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾ ਕੇ 310 ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ? ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਾਂ 68 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 68 ਨਹੀਂ ਸੀ, 60 ਕਰੋੜ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਬੋਲਿਓ ਔਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਕੁਆਂਟਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ 700 ਜਿਹੜੀ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ 700 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿਹਦੀ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ? ਸਟੇਟ ਦੀ। ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 700 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਸਟ ਦਾ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ 700 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਉਸ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਜਾਏ ਕਲੇਮ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿਕਸਡ ਰਹੇਗਾ 68 ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।